સુશીલા પત્ની હોય ને તો સુદામાને કૃષ્ણને મળવા માટે બોલાવે, બાકી આજની પત્ની તો કાં મોકલાવે, તમને બી ખબર છે. હા, કાં મોકલાવે શું, સાથે લઈને જાય ને ભાઈ. પણ એવી પત્ની બનજો, એવી ધર્મ પત્ની બનજો. અચ્છા, એવું પત્નીમાં બી જબરદસ્ત છે. પત્ની જે પતન કરી નાખે, સર ખરેખર अच्छा लाइट लाइट बंद कर हुआ लाइट लाइट कई नड़ती हसे क्यारे शू नड़े भाई कई कहवाय हाँ क्या करें आगे बढ़े बराबर. फिर से एक बार सुदामा की जय जयकार बोलो. सुदामा महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय. जाहू जलाली कृष्ण की है, सोन की नगरी कृष्ण की है. गरीब ब्राह्मण आया है, बतावीने आप्યું नहीं, બધું જ આપી દીધું, બધું જ આપી દીધું. आइए 76वां अध्याय राजा शालव के साथ यादवों का युद्ध और 77वां अध्याय शालव वध और उसके बाद 78वां अध्याय दंत वक्र और विदुरथ का वध और तीर्थ यात्रा में बलराम जी द्वारा सूत जी का वध. बलराम जी सूतजीने मारी नाखे छे, कारण के थोड़ी घणी आम तेम हतुं बधुं ते तां पूरुं थयुं. पछी बल्व दानव का वध और बलराम जी की तीर्थ यात्रा. सूत जी ने मार्या छे એટલે तीर्थ यात्रा करवा निकला. पश्चाताप जीवन में जरूर करते रहना भाई. 80वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अपने सखा सुदामा का स्वागत. यहाँ पे सुदामा का स्वागत हमने पहले किया और यहाँ पे बराबर समय सर श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का स्वागत किया. अमीर बनने के बाद भी कृष्ण अमीरी का अभिमान नहीं है, अमीरी का अभिमान नहीं है. जे दिवसे अमीरी नो अभिमान नहीं रहे ने दुनिया नो नशो नहीं रहे ने समझो परमात्मा तमारी जोड़े से. 81वां अध्याय सुदामा जी द्वारा उपहार ग्रहण. 2 मुट्ठी चावल की कृष्ण ने खाई, सत्तू की खाई और भगवान ने सब कुछ दे दिया. 82वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से गोप गोपियों की भेंट. गोप गोपियां मिले बलराम से. और 83वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों से द्रौपदी की भेंट. समय नहीं है, बाकी ये सुनने जैसा प्रसंग है. पटरानियों ने द्रौपदी से पूछा है, थोड़ी में मैं आपको कह दूं. पत्नी पूछती है, श्री कृष्ण की पत्नियां सुदामा, रुक्मणी और ये सब पत्नियां साथ में मिलके पूछती है, बोले हमारा तो एक पति है, उसको राजी करने में इतनी दिक्कत हो जाती है. आपके तो 5 पति है, आप कैसे राजी रखती हो. वहां पे जो उसने शुरुआत की है ना द्रौपदी ने, अब सबको सुनने जैसी है. द्रौपदी ने कहा, सबसे सुबह सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ. આજની પત્ની કે બધા કરતા મોડામાં મોડી હું ઉઠું છું. खरेखर अब अभी पढ़ना उनका संवाद, सत्यभामा का संवाद है. रुक्मणी ने जवाब दिया है और भी रानियों ने सवाल किए हैं. अच्छा, जेने जे જોઈએ ને એના પહેલા એનું તૈયાર કરી નાખો છો. આજની ભાષામાં કહીએ તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને 7 વાગે ચા જોતી હોય તો 15 મિનિટ પહેલા 5-10 મિનિટ પહેલા ચા તૈયાર થઈ જાય. आज तो वर मांगतो है ने पेले तो कभी सांस भी कभी बहु एमांथी ज निकळती नहीं होय. हाँ, बस एना एम लागे कि पतिने हूँ आपू
મને એક માતા વચ્ચે કહેતી હતી, મારા પતિને નાટકની વચ્ચે જ ચા જોઈએ. नाटक मोटो कि तारो पति मोटो? नाटक बड़ा हो गया, पति छोटा हो गया. खरेखर भाई, हमने तो कोई माता एम कहती थी, मारे तो माताओं अंगत हो बधा एम कही कि हम ते राक्षस लागे जा रहे बच्चे चा बा मांगे तो. आ खरेखर मन कोई एकदम अंगत हो तो माता कही नाखे. शू शू जोवा बैठा छो भाई तमे? समाज ये समझने जैसा है. सबसे पहले सुबह मैं उठती हूँ, अच्छा सबको सुला के फिर लेट में आराम से बाद में मैं सोती हूँ. सब सो जाती हैं तब सोती हूँ और सबसे पहले उठती हूँ. आ द्रौपदीना वचनों से सांभळवा जेवा छे ने जीवનમાં લેવા જેવા છે ને જેને જે જોઈએ તેને પહેલા આપું છું. अच्छा જેને જેવું જોઈએ, जो चाहिए वो जल्दी समय सर देती हूँ और समय के साथ समय से पहले देने के बाद भी जेने जो જોઈએ જેવી વાત જોઈએ એની સાથે એવી વાત કરું છું. અર્જુન સાથે બેસું છું તે વખતે વાણોની ને લડવાની આવી બધી વાતો હોય ને જ્યારે યુધિષ્ઠિર વાત સાથે બેસું છું ત્યારે સચ્ચાઈની વાતો ગ્રંથીની વાતો કરું છું. દ્રૌપદી કહે છે ભાઈ, દ્રૌપદી કહે છે બધા માટે કીધું કે આને જેવું જેવું મારા પતિઓને જોઈએ તે હું સમયસર આપું છું. આજની પત્ની આપતી નથી, લે બધું આપે કઈ નહીં. એનું નામ કલયુગી બીવી. હા ભાઈ આપ્યું. થોડો ગ્રંથો સાંભળવા બેઠા છો તમે, તમને કીધેલું કે જે તમારા જીવનમાં જરૂરી છે ને તે ભાગવત કથા હું તમને આપવા આવેલો છું. બાકી તો ભાગવત તમારા ઘરે નહીં હોય, વાંચી શકો, મારા કરતા સારું વાંચી શકો, આરામથી આખો અધ્યાય વાંચી શકો, પણ એમાંથી જે સમજાય ને તે સમજાવવા હું તમને આવેલો છું. દ્રૌપદી બનજો. દ્રૌપદીએ 5 પતિને રાજી રાખ્યા. તમે એક પતિને રાજી રાખીને બાકીના ઘરના વડીલોને બરાબર તમે કંઈક આપજો ભાઈ. જ્યારે જે જેને જોઈએ સાસુને ધ્યાન રાખજો, ધ્યાન રાખજો ભાઈ. 84वां अध्याय वसुदेव जी द्वारा यज्ञोत्सव और अब ये 10वां सिकंद पूरी होने की तैयारी है. 85वां अध्याय भगवान द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना और देवकी के सब पुत्रों को वापस लाना. गुरु के भी पुत्रों को वापस लाए से श्री कृष्ण भगवान. और यहाँ पे भगवान द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना और देवकी के सब पुत्रों को वापस लाना. क्योंकि देवकी माता को तब तक पता चला था, वैसे तो पहले से पता है कि ये मेरा पुत्र परम पिता परमात्मा है. एक बार झुक के देवकी ने नमस्कार किया, बोले आम तो मारा छोकरो छे तू, पण आम तो मारो बापो भी तू छे. जो तेरे भाई मर गए हैं उनसे मिलने की मेरी इच्छा है. देवकी को लाके वो पुत्रों का दिखाया, उनके साथ मिलाप करवाया. और आगे 86वां अध्याय सुभद्रा हरण और भगवान की राजा बहुशाला और शत्रुदेव ब्राह्मण से भेंट, शत्रुदेव ब्राह्मण से भेंट. और 87वां अध्याय वेदों द्वारा भगवान की स्तुति. वेद ने भी भगवान की स्तुति गाई है. और आगे बहुत लंबी स्तुति है. और उसके बाद 88वां अध्याय भगवान शंकर का संकट मोचन बन के आना. और परमात्मा का 89वां अध्याय भागवत का भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा लेना और अर्जुन का वैकुंठ दर्शन. भृगु ऋषि ने तीनों को आके लात मारी, तीनों को लात नहीं मारी, अलग अलग से परीक्षा ली. विष्णु को लात मारी. भगवान एना पग लईने थोड़ा दबावा लाग्या कि भगवान माफ करजो, मारी छाती छे ने बहुत सखत छे, तमारा कोमळ पग, माफ करजो मने. पछी तां आव्या कि त्रिदेवमां आपणा विष्णु उपर छे एवुं निकारण काढ्युं. ने पछी 90वां भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन. यहाँ पे
10वां सेकंड पूरा हुआ। आइए 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ गाना तो यहाँ से 11वां सेकंड शुरू होता है। 11वां सेकंड यानी 11वां सेकंड भागवत पुराण। यदुवंशों को ऋषियों का श्राप देना बात सांभळवा जेवी छे। भगवान के वंश को श्राप मिले, ऐसा तो क्या किया बच्चों ने। कोई भी काम करता पहला છે ને તમારે તમારું જે પરિવાર છે ને એને જોઈ લેવું કે તમારું પરિવાર કેવું છે। ગમે તેવા કામ નહીં કરતા ભાઈ, ગમે તેવા કામ નહીં કરતા। છોકરાઓ ગયા ઋષિઓને હેરાન કરવા લાગ્યા કે આના પેટમાં શું છે। આખી વાર્તા તમને ખબર છે। ઋષિએ કીધું કે તમે કૃષ્ણની औलाद છો। કૃષ્ણ તો એવા કે બધાના ભલે અમે એના ભક્ત પણ એ બી અમારો ભક્ત છે, અમારો માલિક છે। સમો છોડો, તમે આ બધા ઝંઝટોમાં બહાર નીકળો। પણ યદુવંશીઓ માયના નહીં ભાઈ, નહીં માયના। પછી જે શ્રાપ આપ્યો કે આજે મેં પેટમાં તમે લાવ્યા છો કપડા નાખીને, એમાંથી સળીઓ નીકળશે, તમારો યદુવંશ નાશ થઈ જશે। કોઈના શ્રાપ લેતા નહીં, યાદ રાખજો। ને શ્રાપ આવે ને એના પહેલા 2-3 વાર તમને ખબર પડશે કે શ્રાપ આવશે આવશે ને આવશે। પહેલા તો કર્મ એવા કરવાના નહીં, ને કર્મ કરવા નીકળો તો કોઈ તમને સમજાવવા બી આવશે। દુર્યોધન ખોટું કરવા નીકળો, કૃષ્ણ ભગવાન શાંતિ દૂત બનીને સમજાવવા નહીં આવ્યા? આવ્યા જ આવ્યા। જ્યારે તમે ખોટું કરો ત્યારે તમારો કૃષ્ણ, તમારો ભગવાન તમને સમજાવવા આવે કે ખોટું નહીં કરો। તમારા સંતો તમને સમજાવવા આવે, તમારો ગુરુ તમને સમજાવવા આવે, તમારી માં તમને સમજાવવા આવે કે આવું નહીં કરતા। તે વખતે હાચવી લેજો ભાઈ। પણ કર્યું ઋષિઓનું માયનો નહીં, એમ પૂછ્યું તો ઋષિઓએ કીધું કે હવે એમાં સળીઓ નીકળશે। એમાં તો એમ કહેવાયું કે બલરામ અને કૃષ્ણને છોડીને આખું યદુવંશ એમાં નાશ થઈ જશે। એમાંથી ખાલી બલરામ છૂટ્યા। કૃષ્ણે તો પોતાના પર લઈ લીધું કે આખું મારું યદુવંશ આમાંથી નાશ થાય તો હું બી આમાંથી નાશ થવાનો છું। પછી પેલું જે તીર વાગ્યું, કારણ કે એ ઉધાર બાકી હતું ભાઈ। બાલીના વેશમાં જ્યારે રામે મારેલા ત્યારે પૂછેલું બાલીએ કે ભાઈ મેં શું ગુનો કર્યો, મેને શું માર્યા, શું કરવામાં આવ્યા? રામે કહ્યું કે ભાઈ તે ભાઈ હાથે ખોટું કર્યું કે ભાઈ જાણે, હું જાણું, આપણો પરિવારનો કિસ્સો છે, તમે શું કરવા વચ્ચે આવ્યા? એમ કે ભાઈ તે ખોટું કર્યું। પછી છતાં રામને લાગ્યું કે ના, કંઈક તો મારે વચ્ચે પડવું નહીં જોઈએ, તું કહે છે તો બરાબર છે, પણ હવે એક વાત કર કે જે આ બાકી તારું રહી ગયું ને, મેં તને માર્યું ને, કૃષ્ણના યુગમાં જ્યારે કૃષ્ણ બનીને આવીશ ને ત્યારે તું હિસાબ કિતાબ પૂરું કરજે। હિસાબ કિતાબ જીવનમાં પૂરું જ થાય ભઈલા, યાદ રાખજો। કોઈ કોઈને છોડતું નથી। તમે જે કરેલા પાપો છે એનો ભોગ ભોગવવું જ પડે। સત્ય કર્મોના તમે ફળ લો કે નહીં લો તમારી મરજી, પણ ખોટા કર્મના ફળ તો લેવા જ પડે ભાઈ। હું નાની અમથી વાર્તા કહું, સાંભળજો તમે। કોઈને રાષ્ટ્રપતિ પદ મળે, પેલું આમ જે આપે ને રાષ્ટ્રપતિ શું એવોર્ડ આપે ને, રાષ્ટ્રપતિ કોઈને એવોર્ડ આપે કે લો ભાઈ આવી જા, એવોર્ડ લઈ જા। એટલે એમ કે ના ભાઈ મને નહીં જોઈએ, મેં તો મારું કામ બજાવ્યું, दुनिया निष्काम मैंने सेवा की, तुम्हारा राष्ट्रपति का जो एवॉर्ड है अपने पास रखो। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा वर्षों पछी, 2, 4, 6 महीना 8 महीना पछी आ माणस कोईने मारी नाखे, जज एम के आने फांसीए चढ़ाओ कि भाई थोड़ा टाइम पहला મને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળતો તો મેં નહીં લીધું, આ તમારી ફાંસી બી તમારી પાસે રાખો, મને નહીં જોઈએ। તો આવું ચાલે ખરું? બસ આ સમજી લેજો। રાષ્ટ્રપતિનો પદ લો ન લો તમારી મરજી,
પણ ગુનો કર્યો ભોગવવું જ પડે ભાઈ. આ પાકું છે. મેં તમને કીધું ને, અમુક વસ્તુ પાકી કરી લો તમારા જીવનમાં. સારા કામના તમે ફળ નહીં લો એ તમારી મરજી, પણ ખોટા કામના ફળ તમે નહીં લો એવું ભગવાને કોઈ નિયમ રાખ્યું નથી. હવે તમે કોઈની પાસે લાખ રૂપિયા ખાઈ લીધા એ નહીં ચાલે, પણ કોઈના લાખ રૂપિયા તમારે આપવાના છે ને આપી દીધા, કોઈની પાસે લેવાના છે. યાદ રાખજો, લેવાવાળા પાસે તમારે આપવા જ પડશે. પણ બીજી વસ્તુ જુદી એ છે કે તમારે લાખ રૂપિયા કોઈને લેવાના છે અને તમે માફ કરી દો કે જા માફ કરી દીધા, એમાં તમે માલિક છો. નહીં આપવામાં તમે માલિક નથી. યાદ રાખજો. ને એટલી વસ્તુ બીજી બી તમને કહી દઉં. કારકતકી કે લગભગ કારકતની કથા વચ્ચે મને યાદ આવે છે. આ તમારો કયો મહિનો ચાલે છે ખબર છે? માઘ મહિનામાં તમે કથા સાંભળો છો. પોતાના માટે તાળી વગાડો, અમારા બાપજી માટે બી તાળી વગાડો ભાઈ. માઘ મહિનામાં તમને કથા મળેલી છે. એમના શુભ કર્મોમાં એના મનમાં હતું કે જે આપણે કરીએ, પૈસા પોતાના ખર્ચીને તમને કથા આપેલી છે. એમને નમસ્કાર કરજો દિલથી કે આવા કરતા રહીને લોકોનું ભલું થતું રહે. ભગવાનના ચરણોમાં ભગવાનને બી પ્રાર્થના કરવાની કે આવું થતું રહે. વાત બરાબર સાંભળજો. એક મહિનાની કથામાં આવે છે કે તમે કોઈના પૈસા ખાઈ જાઓ ને તો તમે જે શુભ કાર્ય કરો ને બધું ફળ એને મળતું રહે. આ કોઈ મહિનાની મને યાદ નથી આવતું, કદાચ કારકતકા એ મહિનામાં કોઈ આવે છે, માતાઓને ખબર હશે. એમાં તમે લખેલું છે કે તમે કોઈના પૈસા ખાઈ જાઓ ને પછી જેના તમને પૈસા ખાધેલા છે, કે માની લો કે તમે ખાધા 2 લાખ 4 લાખ જેના ખાધા, તે જે બી તમે શુભ કર્મ કરો ને બધું એના ખાતામાં લખાતું જાય. પછી તમે કહો કે આટલું બધું કરેલું ને ફળ નથી મળતું. મળે છે પણ બીજો લઈ જાય છે જેના તમે ખાઈને બેઠેલા છો. હવે તમે કહો મારી પાસે નથી, તો ભગવાન પાસે માંગો કે મને પૈસા આવે તો હું એને આપું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. એ વસ્તુ પાકી છે. આપણે જે બી શુભ કર્મ કરીએ ને નહીં ફળ મળે, આપણે ચોક્કસ નહીં મળે, કારણ કે બીજાને ખાધું છે. આપણે खाता पहला 10 बार विचार करजो. तो यदुवंश को ऋषियों का श्राप देना, और उसके अंदर दूसरा अध्याय राजा जनक और 9 योगेश्वरों ना संवाद. तो छेल्लो कालनो दिवस है, योगीश्वरों का संवाद है राजा जनक के साथ. कभी मौका मिले तो भागवत में पढ़ लेना. 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक, और उसके अंदर तीसरा अध्याय माया से मुक्ति का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण. आमा हूँ तमने टूंक में कही दऊं. आमा लखेलू है माया से मुक्ति का उपाय. माया जब परमात्मा के चरणों में आती हो ना, माया छूट जाती है भाई. भागवत में चरणों में आओ तो माया छूटी जाए. माया एने छोड़ती नहीं जे माया ने छोड़तो नहीं. माया ने छोड़वानो संकल्प करो. परमात्मा ना चरणों में बेसो. बाबजी आमाथी काढो मने, फसायेलो छुं हूँ, फसायेलो छुं. माया से मुक्ति. दुनिया से थोड़ा हटो, संतों के चरणों में आओ और शुभ कार्य करते रहो. परमात्मा नु जे कार्य करतो रहे ने इन्हें परमात्मा मुक्ति आपेज आपेज. तथा ब्रह्म और कर्म युग का निरूपण. और चौथा अध्याय भगवान के विविध मनोवंतरों का वर्णन. और 5वां अध्याय भगवान की पूजा विधि और भक्त विमुख पुरुषों की गति. भगवान की पूजा विधि. જ્યારે બી પૂજા કરો ને એક નિયમ પાકું કરો, જે બી તમે કરો તમને મુબારક. પણ ભગવાનની પૂજા જ્યારે કરો ને, પહેલો તો શબ્દ ઉતાવળ કરવી નહીં. ને આપણે તો ઉલટું છે, ઉતાવળ વગર પૂજા પૂરી થતી નથી. હા ઉતાવળ એટલે જલ્દી, બસ જલ્દી. મેં તમને કીધું જલ્દી જલ્દી લગ્ન બી કરાવતા નહીં. જેટલા જલ્દીથી લગ્ન કરાવશો, એટલે ઉંમરની વાત નથી કરતો, ઉંમરની વાત નથી કરતો હું. કંઈ જુદું કહું. આ માજીને આપણે બોલાડીએ, ખાલી 2-3 મિનિટ હું આ પૂરું કરું. હા હા મને ધ્યાન છે, ખાલી 2 મિનિટ હું આ પૂરું કરું. વાત થોડું 1 મિનિટ લઈ લો ને બા પાસે, થોડું અટકે છે ને બા, બરાબર ને?
ખાલી 2 મિનિટ થોડું પૂરું કરો મને. હા બરાબર ને? તો વાત બરાબર સાંભળજો. ઉતાવળ કોઈ દિવસ કરવી નહીં. પૂજા પાઠમાં ઉતાવળ કરવી નહીં. ઉતાવળ કરશો તો શૈતાનની પૂજા થશે, ને પૂજા થશે તો પૂજા ઉતાવળમાં થતી જ નથી. કાં પૂજા થાય કાં ઉતાવળ થાય. ને ગમે તેવા જિંદગીના કામ હોય, પૂજા કોઈ દિવસ છોડવી નહીં. જે પૂજા છોડે ને એને ભગવાન છોડી નાખે. પૂજા નામ જે તમે કરતા હોય, પૂજા સુમરन नाम જે भी परमात्मा तरफ થતું હોય, ને 5वां अध्याय भगवान की पूजा विधि और भक्त विमुख पुरुषों की गति. जो भगवान के विमुख हो जाते हैं वो जीवन में दुख ही दुख पाते हैं. 6ठा अध्याय देवताओं द्वारा स्वधाम पधारने की प्रार्थना. अब भगवान का समय पूरा होने को है, वापस बुलाया जा रहा है. आपने भी આપણો યમરાજ પાછો લેવા આવશે. ભાઈ કર્મ સારા કરેલા હશે તો વૈકુંઠવાસી થશું, એ કર્મ સારા નહીં થશેલા હશે તો નરકવાસી થઈશું. વચ્ચે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. અમારો બાબો, નામ શું બાબાનું? હા, દીપ. દીપને પરમાત્મા એની ચરણોમાં રાખે. ને માતાનું નામ શું? અરે જે કે ફોટો રાખ્યો, ફોટો. તમને માતાનું નામ શું? આશાબેન. આશાબેનને પરમાત્મા એના ચરણોમાં રાખે. કારણ કે પિતૃઓની દુઆ લેતા રહેજો ભાઈ. આ પિતૃઓ માટે બી અમે આ યજ્ઞ કરેલું છે. દીપ ને છોકરો આપણો દીપને આપણી આશા માતા, એમને બેવને પરમાત્મા વૈકુંઠ ધામમાં રાખે. ને એમને વડીલોના ને આપણા છોકરાના આશીર્વાદથી બધાના પરિવાર સારાવાના થાય. જે દુઃખ છે તે નીકળી જાય. બરાબર ને? એમ જ ને? बराबर सर। तो 6ठा अध्याय बस 2-3 मिनट में पूरा करके मैं आपको दे रहा हूँ। देवताओं द्वारा स्वधाम पधारने की प्रार्थना। अमारो भी समय पूरो थवानो छे भाई। काले तो अहींया भी पूरू थशे ने जिंदगी भी बहु नानी छे भाई। भगवान ने पामी लेजो। स्वधाम पधारने की प्रार्थना, यादों का प्रभास चित्र गमन और उद्धव जी का भगवान के पास आगमन। उद्धव जी परमात्मा के पास आए। 7वां अध्याय उद्धव जी को उपदेश और ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी का उपाख्यान, ये हम यहाँ पे रख रहे हैं। और कल उद्धव ये ब्रह्मवेता हमारे दत्तात्रेय महाराज जी का उपाख्यान हम लेंगे। और उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने क्या क्या सीखा वो हम भी सीखेंगे। परमात्मा के चरणों में बैठेंगे। आइए 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके हम फिर माता का प्यारा भजन सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीपनी दादी आपने कुछ कहवा मांगे छे, आपने प्रेम थी सांभळीए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।